मैं याद दिवाना चाहांगा कल एक वादे की पंड सीगी जी वादा सीगा आपदे श्रोतिਆਂ ਨਾਲ कि ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੈਣੀਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ ਕਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੈਣੀਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਪੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਬੈਣੀਪਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਆ ਪੰਡ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਪੰਡ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣੀ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੰਬਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂ ਜੀ ਬੈਣੀਪਾਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਨਾਲੇ ਇੰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰ ਦਈਏ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਹੱਥ ਬੰਨੀ ਬੈਠਾ ਜੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਣੀਪਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਣੀਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਟੀਸ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਬੈਣੀਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਅੱਛਾ ਬੈਣੀਪਾਲ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ बनीपाल जी ताड़े वास्ते 2 लाइना ने मत पूछ क्या कारोबार है मेरा मत पूछ क्या कारोबार है मेरा मोहब्बत की दुकान है नफरत के बाजार वाह बहुत अच्छी क्या बात तो बनीपाल जी जो एडा वड्डा परिवार तुसी बनाया है पहला तो दसो भी कनाडा जान दा सबब किवें बने कित्थों शुरू होए किवें सबब ते की सारा कुछ होया सुरिंदर जी ते जतिंदर जी ते बाकी दर्शकों ਨੂੰ शायद ये पहली बारी मैं दस रहा होना कदे सोचिया नहीं सी चित चेत्या च भी नहीं सी मैं ये दस दियाँ जे मैं अज कैनेडा च ना होंदा तो मैनू इस गल का यकीन है मैं किसी कॉलेज के प्रोफैसर होना सी क्योंकि मैं जिथे पढ़ता सी जी वो मैनू उत्थों छड्डण नहीं सी दिंदे कॉलेज का मैं डिबेटर होंदा सी और हर वार जित के मुड़दा सी वो कहिंदे सी कि तू जाना नहीं तैनू असीं जाण नहीं देना मैं बड़ी बारी कहा कि मैं होर चला जाना वो कहंदे ना तू इत्थों कर डिग्री गारंटी इस गल की है कि जे जिहड़ा कुछ सानू चाहिए वो तेरे विच सानू नज़र आउंदा ते तेरी नौकरी इत्थे पक्की हो तू डिग्री कर अन्ना की भाले 2 अखां बंदा नौजवान की भालदा हुंदा कि ठीक है यार इत्थे ही पढ़ांगे ते इत्थे ही आपां नौकरी करांगे हालांकि उस कॉलेज की पिरत सी उत्थे अज भी कई प्रोफैसर साहब ने ईवन के प्रिंसीपल भी जिहड़े उत्थे ही कदे पढ़े सी ते उत्थे ही प्रोफैसर ते उत्थे ही प्रिंसीपल और मेरी प्रोफैसर साहिबाना दे नाल अज भी राबता है प्रिंसीपल साहब बीते दिन जिहड़े साडे हुंदे सी तरसेम बाहिया जी वो जहान तो रुखसत हो गए सन करोना के कारण लगातार राबते विच सी जिहड़े इस वक्त प्रिंसीपल ने वो भी मेरे राबते च रहिंदे आ सो कहण दा भाव ब्रदर कैनेडा आ गए सो मैं ते मेरा भरा कदे एक दूसरे तो बिल्कुल दूर नहीं सी रहे वो बंगलौर पढ़न वास्ते गए इस करके आ गए कि दविंदर ते मैं एक दूसरे तो दूर किवें रहांगे इंजीनियरिंग की पढ़ाई विचाले छड्डी फिर पटियाले यूनीवर्सिटी के होस्टल के पा दिता उन्होंने होस्टल च नहीं रहे कदे उत्थे मैं चले जाया करा छोटा ही सी नाले नाले कदे वो आ जा करन फिर आखिरकार होया कि नहीं घरे बह के पढ़ाई करांगे जाऊँगा भी पटियाले रोज़ आऊँगा भी पर मैं तेरे तो दूर नहीं रह सकता सच जाने हो जदों कैनेडा दे विच आ गए एक चिट्ठी नहीं रस्ते क्योंकि उस वक्त फोन का बहुता बोलबाला नहीं सी चिट्ठियां रस्ते च ही रहिंदियां सी ते चिट्ठी पढ़ी नहीं सी जाती हुबकी हुबकी रोंदे रहिंदे सी फिर उन्हें सद्दिया सानू 1998 दे विच मैं प्रवास करके पढ़ाई विचकारे छड्ड के कैनेडा आके वस गया जी उहदे तो बाद वो दविंदर अज तुहाडे सामने बैठा जी जितेंद्र जी और तुसीं पुछो बनीपाल जी ये दसो कि कनाडा तुसीं गए क्यों की वजह की सी इत्थे आउण दी ये भी दसो ना बिल्कुल मैं तुहानूं पहले ही दस दिता कि कोई बिल्कुल ये नहीं सी कि मेरा बहुत मैं तत्पर सी ये भी दस दियां कि 2-2.5 साल मैं तड़फदा रहा जिवें मच्छी तड़फदी हुंदी है कि मैं वापस जाना है क्योंकि इत्थे ब्रदर सी मम्मी डैडी मेरे नाल सी उन्हां करके परिवार दे नाल मैं इत्थे आया ते परिवार दे कैनेडा आउण दा सुपना भी नहीं सी
ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿ ਕਾਕਾ ਪੜ੍ਹ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਅਚਨਚੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਖੀਏ ਕਿ ਬ੍ਰਦਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੀਤ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ, ਸਰੀ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ, ਕੈਲਗਰੀ, ਐਡਮਿੰਟਨ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ, ਡੈਲਟਾ ਇਹ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀਵਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਸਰੀ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੀਤਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਸੀ ਸਰੀ 'ਚ, ਪਰ ਸਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਘਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਡੈਲਟਾ 'ਚ ਨਾਲੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਡੈਲਟਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਸਰੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ 1999 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਰ ਸਰੀ ਦਾ ਹੀ ਵਸਨੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਕੰਮਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਦੀ ਚੁਆਇਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਾ ਇੱਕ ਫਰਨੀਚਰ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। 5-7 ਦਿਨ ਘੁੰਮੇ ਫਿਰੇ, ਘਰੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਕਾਲਜੀਏਟ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰੇ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਭਾਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਰਾ ਹੋਵੇ ਹੌਲਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ, ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸੱਚ ਖੇਤੀ ਵੀ ਦੱਬ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡ, 3 ਭਰਾ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਾਲਜ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਘਰੇ ਰੱਖਣ ਸਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੱਲਾ ਭਰਾ ਅਸੀਂ 15-15, 20 ਏਕੜ ਦਾ ਝੋਨਾ ਕੱਲੇ ਜਾਣੇ ਪਾਲਦੇ ਸੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਨੱਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਛੱਡਣੇ, ਖਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਪਾਉਣੀ, ਨਾਲ ਨੌਕਰ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਰਨੀਚਰ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਮਲੂਕੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ, ਜੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਵਾਂ। ਆਪਦੀ ਜਾਨ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਉਹਨੇ ਜਾਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੁੰਡਾ ਧਰਮ ਸੀ, ਧਰਮਾ ਬਾਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ। ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਐਡਮਿੰਟਨ ਮੂਵ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲਿਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ 10-15 ਦਿਨ ਲਾਏ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ। ਹੁਣ ਅੱਧੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਤਰਖਾਣਾ ਕਰਦੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਚੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਡਰੈਸਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੈੱਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਚੇਤੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਪਾਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ, ਬ੍ਰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵੀ ਆਹ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਝੱਟ ਦੇਣੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਬੇਰੀ ਜਿੱਦਣ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਨਵਾਂ ਸੀ ਮੈਂ ਬੇਰੀ ਵੀ ਤੋੜਨੀ ਜੀ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬੇਰੀ ਤੋੜਨ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ। ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਲੀਨ ਅਪ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ, ਜਨੂਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਰੇਡੀਓ TV ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਤੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਲਿਖਣ ਲੱਗ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਹਿਤਕ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਪੰਨੇ ਤੋਂ ਛਪਣ ਲੱਗਿਆ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਛਪਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਛਾਪਦੇ ਸੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਰੀ 'ਚ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਨ 99 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਰੇਡੀਓ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ।
ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਰੇਡੀਓ 'ਚ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜੇ ਨਾਲੇ ਉਧਰ ਫੱਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਫੋਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਆਇਆ, ਫੇਰ ਕੀਤਾ, ਫੇਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਤੀਸਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਵਾਸਤੇ ਹੋਸਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰਾ ਜਣੀ ਸਾਰਾ ਸੁਪਨਾ ਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਚਿਣਗ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਫੋਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਂ ਦੱਸੀ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਮਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਪਈ ਆ ਲਿਖ ਕੇ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਲਿਖਦਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜੀ ਪੈਰ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਦੀ ਹੋਈ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੈਰ ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਪਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰ ਦੂ, ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਟੱਕਰਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ 2nd ਫਲੋਰ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ, ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੈਂਕ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਵਿੰਦਰ ਬੜਾ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਆ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੈਨੀਪਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਨੀਪਾਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਗਲੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਬੈਂਕ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਵੀਰ ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੀਤ ਲਿਖਦਾ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ, ਜੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਫਰਾਈਡੇ ਦੀ ਨਾਈਟ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 2-2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਲੋਟ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਣ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਫੀਜ਼ੀਅਨ ਲੇਡੀ ਸੀ, ਕੈਮਿਲਾ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਆਇਆ। 10 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿ 9:30 ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੈਮਿਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਐਂਕਰਿੰਗ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਆਪ ਹੀ। ਉਦੋਂ ਟੇਪਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 11-12 ਗੀਤ ਲੱਗਦੇ। ਮੈਂ 14-15 ਗੀਤ ਕਿਊ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੀਲ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਸਵਿਚ ਦੱਬਣੀਆਂ, ਚੱਲ ਪਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਲਿਖੇ ਤੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਕਿਊ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਰ ਜਾਓਗੇ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਬੰਦਾ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਕੁ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਅੱਧੇ ਕੁ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੇ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦੱਬਣਾ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਮਿੰਨੀ ਡਿਸਕ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਇਜੈਕਟ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਡਿਸਕ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਐਡ ਕੋਈ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਬੰਦਾ $20 ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਸਟਾਰ ਗਾਇਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੀਤ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਗੀਤ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਨ ਖੜਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭਰਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਵੱਜਿਆ। ਫੋਨ ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਇਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਬੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਐਬ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਚਿਲਾਵੈਕ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਲਾਵੈਕ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਲਗਭਗ 40 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਨੂੰ, 45 ਮਿੰਟ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੇਰਾ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਗੁੰਦ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੈਸਟ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਛੋਟੀ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦਾ,
ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਧ ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਧੜਕੂ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਡੇਲੀ ਨਿਤਨੇਮ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ। ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸਵੇਰੇ 4 ਤੋਂ 7, 7 ਵਜੇ ਛੱਡਣ ਸਾਰ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ 3:30 ਤੱਕ, ਆ ਕੇ ਨਹਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਆ, ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਰੇਡੀਓ ਚੱਲਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਡਰਾਈਵ ਟਾਈਮ 4 to 6 ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਖਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਡਰਾਈਵ ਟਾਈਮ 7 to 9 ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 to 6 ਰੇਡੀਓ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ 2015 ਚ ਅਚਨਚੇਤ ਤੋਂ ਰੇਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਉਹ ਆਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15-20 ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜੀ। ਕੁਝ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਬੈਨੀਪਾਲ ਜੀ। ਲੱਖਾ ਠੰਡੀ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਸਾਡਾ ਮੌਜਾਂ ਵੇਚ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਬੋਲਣੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਵੱਖਰੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਛੱਡੂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਾਹਤੇ ਛੱਡਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ 'ਚ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ 'ਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਛੱਡਣਾ। ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੋਨਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਧੜਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ 'ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ, ਨਾ ਨਿਕਲਣਾ। ਰਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਲਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਦੀਪ ਰੱਤਾ ਇੰਡੀਆ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੈਨੀਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਇਨਸਾਨ ਹਨ। ਦੀਪ ਰਟੈਂਡਾ ਜੀ, ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀਪ ਜੀ। ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਲਾਈਵ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ, ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਲਾਈਵ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਲਾਈਵ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਟੀਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉੱਥੇ 2 ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਦਾ ਲਾਈਵ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਬੈਨੀਪਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੈਨੀਪਾਲ ਜੀ ਮਤਲਬ ਬਸ ਬੈਨੀਪਾਲ ਥੋੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ? ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰੀਅਰ ਸੀ ਮੇਰਾ ਉਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਭਰਿਆ ਮੇਲਾ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਟੀਵੀਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੰਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਮੈਂ 2017 ਚ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਲਿਖਦਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਗੀਤ ਮੈਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੀਤ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੂੰ।
ਔਰ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀਡੀਓ 17 ਦੇ ਨੇ 18 ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 19 ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਕਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਹ ਖਬਰ ਕੱਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਲਾਈਵ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਦੇ 2.5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਉੱਦਾਂ ਆਪ ਹੀ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲਾ ਕੈਮਰਾ ਹੀ ਔਨ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਐਡੀਟਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕੋਈ ਲਾਈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਹੀ ਔਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਛੱਡਿਆ, ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਘਾਹ ਖੋਤਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਘਾਹੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਤਾਂ ਘਾਹ ਹੀ ਖੋਤਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੱਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਹਤੇ ਖੋਤਾਂ ਬਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਗਏ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ, ਬਲੌਕ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 97 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ 96 ਕਦੇ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੀ, ਕਦੇ ਰੋਜ਼ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਕਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਕਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 97ਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 427ਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈ ਜੀ। ਆਖਰ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕਦੋਂ ਆਏ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੇੜਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਆਖਰ ਵਾਰ ਮੈਂ 2019 'ਚ ਆਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, 21 'ਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖੋਲੋ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਖਾਲੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਪਾਲ ਜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇੰਜੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਖਾਲੀ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ। ਮੈਂ ਲਗਭਗ 5 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਜੀ ਰੋਜ਼। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਵਜੇ ਨਿਕਲਣਾ ਜੀ। 10 ਵਜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਸੌਣਾ। ਸੌਂ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੈਨੀਪਾਲ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ। ਖਬਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ 3 ਕੁ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੈਨੀਪਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਵਿਦ ਬੈਨੀਪਾਲ। 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ 2 ਘੰਟੇ ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। 5 ਵਜੇ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਉੱਥੋਂ 7:30 ਜਾਂ 8 ਵਜੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ। 9 9:30 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਟਾਈਮ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਬੈਨੀਪਾਲ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਆਉਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੌਣ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ, ਦੋਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ। ਭੈਣ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਪਿਤਾ ਵਰਗੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਜੀ। 2 ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਧੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਨੂੰਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੋਤੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ 4 ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੈ, ਭਤੀਜੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਭਰਜਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਅਸੀਂ 3 ਜਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 17 ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਛੱਤ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੰਦੂਰ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਮਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮਨੀਪਾਲ ਜੀ, ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੁਣ ਲਈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ,
ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਲਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਲਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨਾ ਬਣੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਿੰਦਾ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ TVN ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸੁਖਾਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੱਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਜੂ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੂੰ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੂੰ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਪਲਾਂ ਝਾੜਨੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੀਆਂ ਨਾ ਲੱਗੋ, ਚਪੜਾਸੀ ਲੱਗੋ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣੋ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸਿੱਲ ਅਲੂਣੀ ਚੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਾਂਗੂ ਤਿੱਖੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਔਕੜਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਬੈਠਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ। 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਜੁੜੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਨਹੀਂ ਝਾੜਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਫੀਲਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਡਰੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੁਰਤ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੋਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਆ? ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਜਰਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਕਰ ਐਜ਼ ਰਿਹਾ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਮ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਆਮ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਮਝਣਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਾਉਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ? ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਇਹੀ ਸੋਚਣ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਮੈਂ ਕੰਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ। ਉਹ 1-2% ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਰੇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨੇ। ਆ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਜੜਾਂ 'ਚ ਤੇਲੇ ਗੋਰੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੱਗ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੁਫਤਖੋਰੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੱਡ ਹਰਾਮੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਆਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਲੋਕ ਹਰੇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਦਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਏ। ਬੈਣੀਪਾਲ ਜੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਬੈਣੀਪਾਲ ਜੀ? ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਕੀ ਹੈ ਬੈਣੀਪਾਲ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੁਨਰ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਫੱਟੇ ਵੀ ਖਿੱਚਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਰੀ ਵੀ ਤੋੜਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਨ ਅਪ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਨੀਚਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਬਿਲਡ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਰੋਕਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਡਰੀਮ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਜਿੱਦਣ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਫਿਰ FYI ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਬੈਣੀਪਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੈਣੀਪਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਖਤਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਜੇ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ, 1 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ
एडा वड्डा परिवार, बिल्कुल सही गल बेनीपाल जी, ये परिवार ने वड्डा ही होना है। जी ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਬੈਣੀਪਾਲ ਜੀ ਹੀਰਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਸ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਸੋਨਾ ਤੇ ਹੀਰਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਡੱਪਣ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਿੱਘਾ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਬੈਣੀਪਾਲ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਡੱਪਣ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਾ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਟੀਵੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ 30 ਕੁ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਦਰਜਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਣਾ ਤੂੰ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਹਣਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੂਮੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸਿਸਟ ਕਰਕੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚੱਲ ਵੀ ਬੋਲ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੀ ਕਹੇ ਤਾਂ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਪਊ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਬਸ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ ਉਡਾਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਕਾਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂੰਗਾ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਿਟਡ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਤਿੰਦਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੁਨੀਤ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈਦੇ ਨੇ, 7 ਜਾਣੇ ਉਹ ਕਪਾੜ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੋ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਾਦਾ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ ਅੱਜ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਆਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਮਨ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਦੇ ਬੈਣੀਪਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਹਰੇਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਡਾਨ ਇੱਕਦਮ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਆਓ, ਜਮ ਜਮ ਆਓ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦਾ ਖੇਡ ਕੇ ਨਾ ਆਓ ਜੀ। ਸੋ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ FYI ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ, ਪੀਰਤ ਵੱਲੋਂ, ਬਿੱਲਾ ਭਾਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀਰਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਸ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ FYI ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮੱਲਾ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ,